ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। In the Ishopanishad, there is a very important prayer. ઈશોપનિષદમાં એક બહુ મહત્વની પ્રાર્થના છે. Om Purnam ઓમ પૂર્ણમ Adaha Purnamidam. We can repeat. Om Purnam Adaha Purnamidam. Purnat Purnam Udichyate. Purnat Purnam Udichyate. Purnasya Purnam Adhaya Purnam Eva Vashishyate. પૂર્ણમ એવાવશિષ્યતે. So you will see that the word Purnam comes in this shloka many times. આ શ્લોકમાં તમને પૂર્ણમ જે શબ્દ છે એ વારંવાર રિપીટ થતો જોવા મળે છે. Om Purnam ઓમ પૂર્ણમ Ada Purnam Midam પૂર્ણમિદં Purnat Purnam Udachyate. પૂર્ણમુદચ્યતે. Purnasya Purnam પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમ Adhaya આદાય Purnam પૂર્ણમ Eva Vashishyate. એવાવશિષ્યતે. This shloka is a very important shloka for all of us. આપણા બધા લોકો માટે આ શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. It says something about Krishna's quality. આ શ્લોકની અંદર કૃષ્ણની ગુણવત્તાઓ બતાવેલી છે. And if we understand this quality of Krishna, અને જો આપણે કૃષ્ણના આ ગુણોને બધાને સમજીએ we will become very peaceful in our lives. તો આપણે આપણા જીવનમાં બહુ શાંતિને પ્રાપ્ત કરશું. So the translation is very important. તો આનો અનુવાદ બહુ મહત્વનો છે. The Supreme Personality of Godhead પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર is perfect એ પરિપૂર્ણ છે and complete. અને એકદમ ખામી વગરના છે. And because અને કારણ કે He is completely perfect, એ પૂર્ણતયા પરિપૂર્ણ છે, all emanations coming from Him, એમનામાંથી જે કાંઈ પ્રગટીકરણ થાય છે, such as this material world, જેવું કે આ ભૌતિક સંસાર પણ, they are also perfect. એ પણ પરિપૂર્ણ જ છે. And everything in this material world is complete. અને આ આખા ભૌતિક જગતમાં જે કાંઈ છે એ પણ પૂર્ણ જ છે. Whatever is produced from the complete whole આખા પૂર્ણમાંથી જે કાંઈ પ્રગટ થાય છે is also complete. એ પણ પૂર્ણ જ છે. And because He, Krishna, is the complete whole, અને કેમ કે તે ભગવાન કૃષ્ણ પરિપૂર્ણ છે, even though so many other complete units are coming out from Him, ભલે એમનામાંથી અલગ અલગ પૂર્ણ તત્વો કે ઘટકો શું કામ બહાર નથી આવતા તો પણ He remains complete and perfectly balanced. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને પરિપૂર્ણ બનેલા રહે છે. So this shloka is the starting shloka from one of the most important Upanishads in our Shastras. આપણા શાસ્ત્રમાં એક મહત્વનું જે ઉપનિષદ છે એનો આ પ્રારંભિક શ્લોક છે. It is considered to be a very important shloka because we come to understand from this shloka that whatever that Krishna is giving is limitless. આ શ્લોકનું મહત્વ એટલા માટે આપણે સમજવું જોઈએ કે કૃષ્ણ આપણને જે કાંઈ પ્રદાન કરી રહ્યા છે એ મર્યાદિત નથી, અમર્યાદિત છે. When we are giving something, if I'm giving energy now, I'm giving energy. માની લો કે હું અત્યારે તમને કાંઈ શક્તિ પ્રદાન કરતો હોય, After a while, my energy has to end. થોડાક સમય પછી મારી શક્તિનો અંત આવી જશે. Supposing I'm a very rich man માની લો કે હું બહુ ધની વ્યક્તિ છું and everybody is coming to ask me for money. અને બધા લોકો મારી પાસે પૈસા માંગવા માટે આવતા હોય, For a while, I can give money, થોડાક સમય પૂરતો હું કદાચ બધાને પૈસા આપી પણ શકું, but my pocket has a limit. પણ મારા ખિસ્સાની પણ એક લિમિટ છે. Bank balance also has limit. બેંક બેલેન્સની પણ એક લિમિટ છે. Eventually, I will run out of money અને જો ખરેખર અંતે તો હું પૈસા વગરનો જ થઈ જઈશ and it will end. અને અંત થઈ જશે. But Krishna is not like that. પણ કૃષ્ણનું આવું નથી. Krishna can give and give and give, કૃષ્ણ આપ્યા જ રાખશે અને આપ્યા જ રાખશે. but He is always complete. પણ ગમે એટલું આપી દે તો પણ પોતે ક્યારે ખાલી નથી થઈ જતા, પૂરેપૂરા જ રહે છે. If I give away all my money, I don't have that money anymore. I'm incomplete.
જો હું કોઈ વ્યક્તિને મારું ધન આપી દઉં તો એ ધન તો મારામાંથી તો બાદ થઈ ગયું ને, મારી પાસે એટલી બાદબાકી થઈ ગઈ. Supposing I'm chanting Krishna's names, we are doing kirtan now. માની લો કે આપણે અત્યારે કીર્તન કરી રહ્યા છીએ, કૃષ્ણના નામ લઈ રહ્યા છીએ, So we do kirtan for 1 hour, 2 hours. તો આપણે 1 કલાક અથવા 2 કલાક કીર્તન કરી શકીએ. After a while, I will have my limit. અને અમુક સમય પછી મારી પણ એક લિમિટ આવી જશે. But when Krishna is singing, પરંતુ જ્યારે કૃષ્ણ ગાય, when Krishna is playing his flute, કૃષ્ણ પોતે જ્યારે વાંસળી વગાડે, there is no end to it. એની કોઈ સીમા નથી, No end. એનો અંત નથી. So Krishna's leelas are also like that. કૃષ્ણની લીલા પણ આવી જ છે. Whatever leela that is going on eternally. જે કોઈ લીલા ભગવાનની શરૂ થાય એ શાશ્વત કાળ માટે ચાલુ જ રહેશે. If Krishna is killing Putana in the spiritual world, જો આધ્યાત્મિક જગતમાં કૃષ્ણ પૂતનાનો વધ કરે, that doesn't mean he kills her one time and that's it. No more Putana story. એનો મતલબ એવો નથી કે એક વખત જ પૂતનાને મારી નાખી પછી આગળ પૂતનાની કથા આવે જ નહીં. Eternally he is killing Putana. શાશ્વત રીતે પૂતનાને મારી રહ્યા છે ભગવાન. We cannot understand it, isn't it? આપણે આ સમજી ન શકીએ. If Krishna is playing with the cows and the calves, કૃષ્ણ જો ગાય અને વાછડાઓ સાથે રમતા હોય, it is not that he only plays one day, then the leela finishes. તો એમાં એવું નથી હોતું કે ભગવાન ખાલી એક જ દિવસ રમે અને પછી એમની લીલા પૂરી થઈ જાય. His leela in Vrindavan is continuously going on every day. એમની લીલા વૃંદાવનની અંદર પ્રતિદિન હંમેશા શાશ્વત કાળ માટે ચાલુ જ રહે છે. So if Putana is killed Monday and then another demon is Wednesday and one more demon is Friday, next week, Monday, Wednesday, Friday, again the demons are killed. તો સોમવારે પૂતનાને માર્યો હોય, બુધવારે બીજા કોઈ રાક્ષસને માર્યો હોય, પછી શુક્રવારે બીજા કોઈ રાક્ષસને માર્યો હોય, પછી વળી પાછો સોમવાર આવે તો વળી પાછું ભગવાન આ જ રીતે લીલા પોતાની ચાલુ રાખે. Now when the Lord comes in the form of Lord Varaha, the boar, જ્યારે ભગવાન વરાહ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે and he lifts Bhumi Devi, right? જ્યારે પોતે ભૂમિદેવીનું ઉત્થાન કરે છે And then he brings her to the surface. અને પોતે સપાટી ઉપર પૃથ્વીને ધારણ કરાવે છે, Now his duty is finished. આ સમય એમનું કર્તવ્ય પૂરું થઈ જાય છે. And then he fights with Hiranyaksha પછી પોતે હિરણ્યાક્ષની સાથે યુદ્ધ કરે છે and he kills him. અને પછી હિરણ્યાક્ષને મારી નાખે છે. Now this pastime is enacted in one part of this manifestation of the world. અને આ જે લીલા જે છે એ આ ભૌતિક સર્જનના એક ભાગમાં અદા કરવામાં આવે છે ભગવાન દ્વારા. In another part of this world, another part of this creation, the same pastime will happen again. આ આપણા બ્રહ્માંડની બહાર બીજા કોઈ બ્રહ્માંડમાં આ વરા ભગવાનની લીલા ચાલુ જ હશે કોઈ જગ્યાએ. So Krishna is complete, Purnam. કૃષ્ણ છે એ પરિપૂર્ણ છે. So if you offer Chappan Bhog today for Jagannath, આજે માની લો તમે 56 ભોગ ભગવાનને ધરો, doesn't mean after Jagannath takes Chappan Bhog, now 1 year you don't have to give Chappan Bhog. તો એનો મતલબ એવો નથી કે એક વખત અત્યારે તમે 56 ભોગ ધરી દીધો તો એક વર્ષ સુધી પછી તમારે 56 ભોગ ધરવાની જરૂર નહીં. If you give him tomorrow Chappan Bhog, he will take also. તમે કાલે 56 ભોગ આપશો તો એ ખાઈ જશે. That's why in Jagannath Puri every day there is Chappan Bhog. અને એટલા માટે જગન્નાથપુરીમાં પ્રતિદિન 56 ભોગ અર્પણ થાય છે. Because Krishna is Purnam. કેમ કે કૃષ્ણ પૂર્ણ છે, We are Apurnam. આપણે બધા અપૂર્ણ છીએ. If we take Chappan Bhog today, tomorrow we are finished. આજે જો આપણે 56 ભોગ ખાઈ જઈએ તો કાલે આપણે પતી જઈએ. If we try to kill Hiranyaksha today, tomorrow we are finished, too tired already. આજે જો આપણે હિરણ્યાક્ષને મારવા જાય તો કાલે તો આપણે ચિંતા ન રહી હોય. But Krishna is Purnam. પરંતુ કૃષ્ણ પૂર્ણ છે And he's Adhaya. He is original and he's complete. અને પોતે આધાય છે, પોતે આદિ છે અને બધાનો ઉદ્ગમ સ્થાન છે. So this point we must understand very carefully. આ મુદ્દાને આપણે બહુ સતર્કતાથી સમજવો જોઈએ. Brahma thought that he could actually bewilder Krishna. બ્રહ્માજીને વિચાર આવ્યો કે હું કૃષ્ણને ભ્રમિત કરી શકીશ. And so he stole the boys and he stole the cows. અને એટલે બ્રહ્માજીએ ગોપ બાળોને અને વાછડાઓને ચોરી લીધા. 1 year, no boys and no calves in Vrindavan. એક વર્ષ સુધી કોઈ ગોપ બાળો નહોતા અને કોઈ વાછડા નહોતા વૃંદાવનમાં. So Brahma thought if 1 year the children are not there, 1 year the calves are not there, Krishna will be in trouble. તો બ્રહ્માજીએ વિચાર્યું કે એક વર્ષ સુધી જો હું ગોપ બાળોને અને વાછડાઓને છુપાડી દઈશ તો કૃષ્ણને ખરેખર તકલીફ પડશે. He thought Krishna will become bewildered. બ્રહ્માજીએ વિચાર્યું કે કૃષ્ણ આનાથી ભ્રમિત થઈ જશે, મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશે. So after 1 year, he did not hear anything in Vrindavan. Nobody is complaining, nobody is shouting, nobody is screaming, no one is sad. અને એક વર્ષ થઈ ગયું તો પણ
બ્રહ્માજીને કોઈની કહેવાય ને વાતો સંભળાણી નહીં કે કાંઈ બરાડા સંભળાણા નહીં કે ભાઈ બાળકો ક્યાં ગયા, વાછડા ક્યાં ગયા, કોઈ વસ્તુ કાંઈ સંભળાણી નહીં. So now he's wondering, let me go to Vrindavan and find out what has happened. તો અચરજ થયું બ્રહ્માજીને કે આ થાય છે શું, ચલો હું જ જઈને વૃંદાવનમાં જઈને જોઉં. To his surprise, the boys are all playing with Krishna. અને જેવા બ્રહ્માજી આવે છે તો બ્રહ્માજીને આશ્ચર્ય થાય છે કે બધા બાળકો જેમને પોતે ચોરી ગયા હતા એ બધા તો રમતા હતા, And the boys are taking care of the calves. અને આ બધા ગોપબાળો જે ચોરાયેલા વાછડા હતા એની પણ સંભાળ લેતા હતા. So Brahma said, I have caught the calves, I have caught the boys. They are in a cave and they are in Yoga Nidra. Let me go and see them now. બ્રહ્માજી વિચારે છે કે મેં તો એક ગુફાની અંદર આ ગોપબાળોને અને વાછડાઓને છુપાડી દીધા છે અને આ લોકો મારી સામે અત્યારે રમે છે, ચલો હું ગુફામાં જઈને ચેક કરી લઉં. And when he went there, he saw the boys were sleeping and the calves were also sleeping. અને જ્યારે બ્રહ્માજીએ જોયું ત્યાં જઈને તો બાળકો પણ યોગ નિંદ્રામાં સૂતા હતા, ગોપબાળો અને વાછડાઓ પણ સૂતા હતા. Now, instead of Krishna being bewildered, Brahma is bewildered. હવે કૃષ્ણને ભ્રમિત કરવાને બદલે બ્રહ્મા ખુદ ભ્રમિત થઈ ગયા. So now Brahma goes back to Vrindavan. હવે બ્રહ્માજી પાછા વૃંદાવનમાં જાય છે And Krishna knows that Brahma is watching him. અને કૃષ્ણને તો ખબર હતી કે બ્રહ્માજી એમની ઉપર આ નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. And Brahma sees an amazing sight. અને બ્રહ્માજીને અદ્ભુત દ્રશ્ય જોવા મળે છે. He sees Krishna sitting in the forest. બ્રહ્માજી જોવે છે કે કૃષ્ણ જંગલમાં બેઠા છે And suddenly he sees that all the calves and all the boys, they are all four-handed expansions of Krishna. અને અચાનક જ એમને ભગવાન દર્શન કરાવે છે કે જેટલા ગોપબાળો અને જેટલા વાછડાઓ હતા બધા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાય છે. And every one of them is complete. અને બધા પરિપૂર્ણ હતા પોતાનામાં. And yet they are all coming from Krishna. અને તેમ છતાંય બધાનું પ્રગટીકરણ શેમાંથી થયું? કૃષ્ણમાંથી. Then Brahma understood that Krishna is Purnam. ત્યારે બ્રહ્માજીને સમજાય છે કે કૃષ્ણ જે છે એ પૂર્ણ છે. If you take something away from Krishna, તમે કૃષ્ણમાંથી કાંઈ લઈ લ્યો he doesn't lack anything તો કૃષ્ણ પાસે કાંઈ ઓછું નથી થઈ જતું, because he's always complete. કેમ કે ભગવાન હંમેશા કમ્પ્લીટ છે, પૂર્ણ છે. Nothing can be taken away from Krishna કૃષ્ણ પાસેથી આપણે કાંઈ પણ વસ્તુ લઈ જ ન શકીએ, because everything belongs to Krishna. કેમ કે બધી વસ્તુ તો એમની જ માલિકીની છે. And Brahma was defeated. અને આ રીતે બ્રહ્માજીનો પરાજય થાય છે. Another time, Brahma went to see Krishna at Krishna Loka. એક વખત બ્રહ્માજી કૃષ્ણ લોકમાં કૃષ્ણને મળવા માટે જાય છે And he waited to see and take darshan of Krishna. અને કૃષ્ણના દર્શન પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતે પ્રતીક્ષા કરતા હોય છે. So the gatekeeper asked Brahma one very important question. તો ભગવાનના કૃષ્ણ લોકનો જે દ્વારપાળ હોય છે એને બ્રહ્માજીને બહુ એક અદ્ભુત પ્રશ્ન પૂછ્યો. I'm going to see Krishna and tell him that you have come. But tell me, which Brahma are you? દ્વારપાળે કીધું કે હું કૃષ્ણને તમે મળવા માટે આવ્યો છો એ કહેવા જવાનો છું, પણ મને તમે ખાલી એટલી માહિતી આપો કે તમે કયા બ્રહ્મા છો. So Brahma was confused. તો બ્રહ્માજી મૂંઝાઈ જાય છે. Then he said, just tell him I am the four-headed Brahma તો પછી બ્રહ્માજી કહે છે કે કૃષ્ણને કહેજો કે હું ચતુર્મુખ બ્રહ્મા છું and I am the father of the Sanat Kumaras. અને હું સનત કુમારોનો પિતા છું. So the gatekeeper went to see Krishna. તો દ્વારપાલ કૃષ્ણને મળવા માટે જાય છે. Then Krishna came and he saw Brahma. અને પછી કૃષ્ણ આવે છે અને બ્રહ્માજીને જોવે છે. Brahma was very happy to take darshan of Krishna. બ્રહ્માજી અત્યંત પ્રસન્ન થઈ ગયા But he કૃષ્ણના had દર્શન. one question. પણ બ્રહ્માજીના મનમાં એક પ્રશ્ન ખટકતો હતો. Krishna, if I can ask you one question only. કૃષ્ણ હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં. When your gatekeeper asks which Brahma shall I say has come, what do you mean by that? I thought I was the only Brahma. જ્યારે તમારા દ્વારપાળે મને પૂછ્યું કે તમે કયા બ્રહ્મા છો તો એનો મતલબ શું થાય? મને તો એમ જ હતું કે હું એક જ બ્રહ્મા છું. Then Krishna said, let me show you the truth. તો પછી કૃષ્ણ કહે છે કે ચાલ હું તને સત્ય દેખાડું. And Krishna turned to the gatekeeper and say, call all the Brahmas to come. અને કૃષ્ણ દ્વારપાળ તરફ જોવે છે અને કહે છે કે બધાય બ્રહ્માને હવે હાજર કર. And Brahma saw, to his surprise, many Brahmas. અને બ્રહ્માજીએ આશ્ચર્યચકિત નજરોથી જોયું કે કેટલા બધા અસંખ્ય બ્રહ્માજી પ્રગટ થઈ ગયા ત્યાં. Some Brahmas had 6 heads, some 8 heads, some 10, some 1,000, and some even 1,000,000 heads. અમુક બ્રહ્માને 5 મુખ હતા, અમુકને 6 મુખ હતા, 8 મુખ હતા, અમુકને 10 હતા, અમુકને સેંકડો હતા, અને અમુકને હજારો, અને અમુકને લાખો મુખ હતા. Our Guru Maharaj used to say, one head we have is enough already.
આપણા ગુરુ મહારાજ કહે છે કે આપણે એક માથું છે તો એ બહુ થઈ જાય છે. Because when you get headache, only one head is there, isn't it? કેમ કે જ્યારે માથાનો દુખાવો થાય ને ત્યારે એક માથું હોય તો શાંતિ રહે. When Brahma gets a headache, he has 4 heads. જ્યારે બ્રહ્માજીને માથું ચડે તો એને તો 4 મુખ છે. How many Panadols you want to take? તમારે કેટલી ગોળીઓ લેવી પડે? And 10,000 heads, 100 heads. So Brahma was bewildered. તો 100 માથા હોય કે 10,000 માથા હોય તો કેટલું અઘરું પડે. એટલે તો આ જોઈને બ્રહ્માજી ચકિત થઈ ગયા. And then Krishna explained to him, અને પછી કૃષ્ણ એમને સમજાવે છે. Brahma, your universe is very small. કૃષ્ણ કહે છે કે બ્રહ્મા તારો બ્રહ્માંડ તો બહુ નાનો છે. So you only need 4 heads. એના એટલા માટે તમારે ખાલી 4 મુખની જ જરૂર છે. There are much, much more bigger universes there. અને તમારા બ્રહ્માંડ કરતા ઘણા મોટા બીજા બ્રહ્માંડ છે. And therefore the Brahmas there need many, many heads. અને એટલા માટે એ બધા બ્રહ્માને એટલા બધા અસંખ્ય મુખની જરૂર પડે. And Krishna told Brahma that each Vaikuntha planet is millions and billions of miles long. અને કૃષ્ણ કહે છે કે જે અલગ અલગ વ્યક્તિગત જે વૈકુંઠ લોક છે એ લાખો માઇલ્સ મોટા છે, વિશાળ છે. And yet all these Vaikuntha planets are like petals of a lotus flower. In the center is Vrindavan Dham. અને આ બધા તેમ છતાંય આપણા વિશાળ હોવા છતાંય આ બધા વૈકુંઠ લોક જે છે એ કમળની પાંખડી જેવા છે અને એના કેન્દ્રમાં કૃષ્ણ લોક છે. Srila Prabhupada tells us another point about Krishna. શીલ પ્રભુપાદ એક બહુ મહત્વનો મુદ્દો કહે છે કૃષ્ણ વિશે. He says Vrindavan Dham is 32 square miles in the world. વૃંદાવન ધામ જે છે એ 32 માઇલનું છે આ જગતની અંદર. But in Vrindavan Dham, in one corner of Vrindavan Dham, all the Vaikuntha planets are there. પરંતુ તેમ છતાંય વૃંદાવનના એક ખૂણામાં બધા જ વૈકુંઠ પ્લેનેટ સમાયેલા છે. How is it possible? આ કેવી રીતે શક્ય છે? This is because Krishna is Purnam. આ એટલા માટે શક્ય છે કેમ કે કૃષ્ણ પૂર્ણ છે. Purnam means he is complete. Anything you take from him, he never changes. He is always complete. પૂર્ણનો મતલબ થાય કે તમે એમનામાંથી કોઈ પણ વસ્તુ ખેંચી લ્યો તો પણ એ એમનામ જ રહે, એમની અંદર કોઈ બાદબાકી ન થાય કે ઉમેરો ન થાય. And yet he is ever expanding. અને તેમ છતાંય પોતે હંમેશા વિસ્તાર કરતા જ જાય. But no matter how expansive he is, ભલે પોતાનો વિસ્તાર બહુ અનંત જેવો વ્યાપ્ત છે તો પણ he is always complete. તો એ પૂર્ણ જ છે. What is the point of all this? આ બધી વસ્તુ સમજાવવાનો મતલબ શું છે? The point of knowing Krishna is Purnam is very important to us. કૃષ્ણ પૂર્ણ છે આ બાબત સમજાવવા માટેનો મુદ્દો બહુ મહત્વનો છે. In this world, nothing is Purnam. આ જગતની અંદર કોઈ વસ્તુ પૂર્ણ નથી. Nothing here can be complete. આ જગતની અંદર કોઈ વસ્તુ પૂર્ણ નથી થઈ શકતી. But this material world, our shloka tells us, is complete. પરંતુ આ ભૌતિક જગત જે છે જે ભગવાને બનાવ્યું છે એ પૂર્ણ છે. So sometimes people say this material world is full of faults. ઘણી વખત લોકો કહેતા હોય કે આ ભૌતિક જગત દોષથી ભરેલું છે, It is imperfect. આ અપૂર્ણ છે. But Shastras tell us this material world may have so many faults. પણ શાસ્ત્રો આપણને કહે છે કે આ ભૌતિક જગતમાં ભલે ઘણા બધા દોષ હોય, It may be imperfect, આપણને કદાચ અપૂર્ણ જેવું લાગતું હોય, but it is perfectly made પરંતુ એને ભગવાન દ્વારા પરિપૂર્ણતાથી બનાવવામાં આવ્યું છે to keep us in there. આપણને એમાં રાખવા માટે. So we cannot blame the world. તો આપણે દુનિયાને દોષ ના આપી શકીએ. This world is also Purnam. આ દુનિયા પણ પૂર્ણ જ છે. What else is Purnam? બીજી કઈ વસ્તુ પૂર્ણ છે? Bhakti is Purnam. ભક્તિ પૂર્ણ છે. Na karhinchin mat paraha shanta rupe nang shanti no me nimisho lidi hedi yeshamaham priya atma sutascha sakha guro suhridam daivamishtam. Kapila Dev sings this shloka to his mother. કપિલ દેવ પોતાના માતાને આ શ્લોક ગાઈને સમજાવે છે. He says, my dear mother, એવું કહે છે કે હે મારી માતા, this bhakti આ ભક્તિ જે છે can never be destroyed, એનો ક્યારેય વિનાશ થતો નથી. neither by weapons nor by time, નહીં તો કોઈ શસ્ત્ર દ્વારા એનો નાશ થાય છે, નહીં તો કોઈ સમય દ્વારા. because its nature is transcendental કેમ કે ભક્તિનો સ્વભાવ જ દિવ્ય છે and therefore complete. અને એટલા માટે એ પૂર્ણ છે.
Why is it that bhakti is so powerful? શા માટે ભક્તિ આટલી બધી શક્તિશાળી છે? Because the devotees use bhakti to worship the Lord. કારણ કે ભક્તો ભક્તિનો ઉપયોગ ભગવાનના પૂજન અર્ચન માટે કરે છે. Bhakti is the platform on which they approach Krishna. ભક્તિ એક એવું સ્તર છે કે જેના માધ્યમથી ભક્ત કૃષ્ણ સુધી And પહોંચે they છે. approach him out of Priya. Priya means very dear, very dear. અને એ પ્રાર્થનાના માધ્યમથી ભગવાનને વહાલા થવા માટે ભગવાન તરફ પહોંચે. Sometimes they approach Krishna as a friend, ઘણી વખત પોતે મિત્ર તરીકે ભગવાન તરફ પહોંચે, sometimes as master, ઘણી વખત ભગવાનના માલિક તરીકે પહોંચે, sometimes as the super soul. ઘણી વખત પરમાત્મા તરીકે પહોંચે. But every relationship that each one of you has with Krishna is Purnam. પણ દરેક સંબંધ કે જે આપણે કૃષ્ણ સાથે છે એ બધા સંબંધ પૂર્ણ છે. It cannot be destroyed. એનો ક્યારેય નાશ ન થઈ શકે. It will last forever. એ હંમેશા માટે કાયમ રહેશે. Even after your sharir goes, ભલે આપણું શરીર પણ વયું જાય તો પણ એ સંબંધ રહેશે. your bhakti continues in next life. તમારી ભક્તિ આગલા જન્મમાં પણ કન્ટિન્યુ રહેશે. This is proof that it is Purnam. આના ઉપરથી સાબિત થાય છે કે આ બધી વસ્તુ પૂર્ણ છે. Sometimes you see that some people very quickly they take up bhakti, isn't it? ઘણી વખત નહીં આપણે બધાએ જોયું હોય કે અમુક લોકો તાત્કાલિક ભક્તિને સ્વીકાર કરી લે. So many of you are here. તમારામાંથી ઘણા બધા અહીંયા છે. I'm looking at all the Somnath Matajis. હું સોમનાથ વાળા માતાજીઓ તરફ જોઈ રહ્યો છું. We just came to Somnath. અમે ખાલી સોમનાથ આવ્યા. By Krishna's mercy, we met them all. કૃષ્ણની કૃપાથી અમે એ લોકોને મળ્યા. Before that, maybe they did not know about ISKCON. અને અમે મેળાઈ પહેલા લગભગ એ લોકોને કોઈને ઇસ્કોનની ખબર પણ નથી. Maybe they never heard about Srila Prabhupada. કદાચ કોઈએ શ્રીલ પ્રભુપાદ વિશે સાંભળેલું પણ નહોતું. But in a very, very short time, they are putting tilak, they are having Kandimala, they are worshipping the Lord, they are chanting Hare Krishna Mahamantra. પરંતુ બહુ ઓછા સમયની અંદર એ લોકોએ તિલક ધારણ કરી લીધા, કંઠીમાળા ધારણ કરી લીધી અને ભગવાનનું નામ લેવા માંડ્યા અને ભક્તિ કરવા માંડ્યા. How is it possible? આ કેવી રીતે શક્ય છે? Because they were all devotees in previous life. કેમ કે આ બધા લોકો પૂર્વજન્મમાં ભક્ત જ હતા. You are all devotees from previous life. તમે બધા પણ પૂર્વજન્મમાં ભક્ત હતા. And that's why you are continuing now. અને એટલા માટે આજે પણ તમે આ જીવનમાં પણ એને કન્ટિન્યુ કરી રહ્યા You છો. don't remember your previous life. તમને તમારું પૂર્વજન્મ યાદ નથી દેતું. Nobody remembers their past husband, past wife. કોઈ વ્યક્તિને પોતાના પૂર્વ પતિ કે પૂર્વ પત્ની યાદ ન હોય. Actually, good also. એ સારું પણ છે. But you have never forgotten Krishna. પરંતુ આપણે કૃષ્ણને ક્યારે નહીં ભૂલી શકીએ. Little bit of cleaning of the heart. Cheto darpana marjanam. જરાક આપણા ચિત્તનું દર્પણ થઈ જાય, ક્લીનિંગ થઈ જાય And Purnam is there. અને તરત પૂર્ણતા પ્રગટ થઈ જાય. So you see, Purnam is very important for us to understand. તો તમે જોઈ શકો કે પૂર્ણમ કેટલું મહત્વનું છે આપણા માટે. Because it increases our Shraddha, our faith in Krishna. કેમ કે આ સમજવાથી, પૂર્ણમ સમજવાથી કૃષ્ણ ઉપરની આપણી જે શ્રદ્ધા છે એ વધી જાય છે. There is one story in Shastras about Purnam. પૂર્ણમના વિષયમાં શાસ્ત્રમાંથી એક બહુ સુંદર વાર્તા છે. I will share the story and then we do Kirtan. આપણે હું આ કથાને તમારી સામે પ્રસ્તુત કરીશ અને પછી આપણે કીર્તન કરશું. It is stated in our Shastras that there was a very young boy and he lived with his mother by the edge of the forest. શાસ્ત્રમાં કીધેલું છે કે એક બહુ જુવાન બાળક હતો અને પોતાની માતા સાથે રહેતો હતો અને જંગલના સીમાડે રહેતો હતો. And every day the mother had to go through the jungle to get to the city. અને પ્રતિદિન એમના માતાને જંગલ પાર કરીને શહેરમાં જવું પડતું. The boy's name was Gopal. એ બાળકનું નામ ગોપાલ હતું. And as he was growing up, he did not have to go to school. અને કેમ કે હજી મોટો થતો હતો એટલે ત્યાં સુધીને સ્કૂલમાં જવાની જરૂર નહોતી. So he would play outside, but he was always afraid of the forest. તો એ બહાર રમતો પણ રમતા રમતા હંમેશા જંગલથી પોતે બહુ બી જતો. Because the forest looked very dark. કેમ કે જંગલ આપણને થોડુંક ભયાનક લાગે, અંધારિયું લાગે. So the time came when Gopal had to go to school. પછી ધીરે ધીરે સમય આવી ગયો કે ગોપાલને સ્કૂલે જવું પડતું. But he was very afraid to go because the jungle was very dark. પરંતુ એને બહુ બીક લાગતી કેમ કે જંગલ તો બહુ અંધારિયું હતું. His mother could not go with him અને એની માતા એની સાથે બિચારી જઈ ન because she had to work. કેમ કે એમને કામ કરવું પડતું. They were very poor and his father had died. એ બહુ ગરીબ હતા અને એમના પિતા પણ ગુજરી ગયેલા હતા. So the mother packed food for him first day of school and told him, you just walk through and everything will be all right. અને માતાએ કીધું કે મેં તારા માટે અત્યારે ભોજન બનાવી રાખ્યું છે, તું લઈ જા
ને જંગલમાંથી આ બધું પાર થઈ જા. So Gopal heard his mother and started walking through. અને ગોપાલે માતાને સાંભળ્યું અને પોતે ચાલ્યો ગયો. Then everything was okay. He reached the school. બધું બરાબર જ હતું, ઠીકઠાક હતું, પોતે સ્કૂલે પણ પહોંચી જાય છે. First day went very well. પહેલો દિવસ તો બહુ સારો ગયો. Then he was going to come home પછી પાછો ત્યાંથી ઘરે આવવાનો હતો and it was getting dark. અને ધીરે ધીરે સંધ્યા થઈ ગઈ. And as he entered the forest, he started hearing funny noises. અને જેવો જેવો અંધારું થતું જાય અને પોતે જંગલમાં પ્રવેશ્યો, તેને અલગ અલગ વિચિત્ર બધા અવાજ સંભળાવા માંડ્યા. He became very scared and he ran through the forest, ran to his house and ran to his mother. અને દોડતો દોડતો સીધો ભાગીને પોતે જંગલમાંથી સીધો ઘરે પહોંચે છે અને ઘરમાં જઈને સીધો માતા પાસે જાય છે. And he told his mother that today is my first day of school and last day of school. અને મમ્મીને જઈને કહે છે કે માતા, આજે મારો સ્કૂલનો પહેલો દિવસ હતો અને છેલ્લો દિવસ હતો. I'm not going anymore. હવે હું સ્કૂલે જવાનો નથી. Now the mother was in a difficult situation. હવે માતા બિચારી બહુ વિમાસણમાં મુકાઈ જાય છે. How am I going to convince him to go to school? હું આને કેવી રીતે કન્વિન્સ કરાવું કે આ સ્કૂલે જાય? Mother was a devotee. પણ મધર એમના ભક્ત હતા. She had a beautiful murti of Krishna. એમના ઘરમાં કૃષ્ણની સુંદર And મૂર્તિ હતી. so she sat down and said, Krishna, we have no one except you. અને પોતે ભગવાન પાસે બેસી જાય છે અને કૃષ્ણને કહે છે કે કૃષ્ણ, તારા સિવાય અમારું કોઈ નથી. Please, somehow or another, you must help my little Gopal to get through the forest to go to school. કેમે કરીને તું મારા ગોપાલને મદદ કર, જેથી કરીને જંગલ પાર કરીને જઈ શકે. Then in the morning when she woke up, she had a wonderful idea અને જ્યારે સવારે પોતે ઉઠે છે તો એને બહુ અદ્ભુત વિચાર આવે છે. because Krishna had inspired her from within. કેમ કે કૃષ્ણ એને અંદરથી પ્રેરિત કરી. She told Gopal, wake up, it's time for second day of school. અને કહે છે પોતાના પુત્રને કે ગોપાલ ઉઠી જા, તારો બીજો દિવસ છે આજે શાળાએ Gopal જવાનો. said, I am not going. ગોપાલ કે મારે જવું નથી. But now she said, oh, but now you don't have to go alone in the forest. પણ એની માતા કહે છે કે હવે તારે એકલું નથી જવાનું જંગલમાંથી. Gopal said, what do you mean, mother? ગોપાલ કહે છે કે તમારો મતલબ શું છે કહેવાનો? I just heard that your elder brother has just come back to the forest. મને સમાચાર મળ્યા છે કે તારો મોટો ભાઈ હમણાં જ જંગલમાં પાછો આવી ગયો છે. Now Gopal got up and said, you mean I have an elder brother? ગોપાલ ઊભો થઈ જશે અને કહે છે કે તમારો મતલબ એવો છે કે મારી પાસે મારો હજી કોઈ મોટો ભાઈ પણ છે? Mother said, yes, but long time he was away. But now he has come back and he likes to stay in the forest only. તો માતા કહે છે કે હા, તારો મોટો ભાઈ પણ છે, પણ ઘણા સમયથી બહાર વયો ગયો હતો ને હવે જંગલમાં આવી ગયો છે ને એને જંગલમાં રહેવું જ પસંદ છે. So then Gopal became very curious and he asked, what is the name of my brother? તો ગોપાલને બહુ જિજ્ઞાસા ઉત્કંઠા થઈ જાય છે કે મારે જાણવું છે મારા ભાઈનું નામ શું છે. તો કેવું? And mother said, his name is also Gopal. માતા કહે છે કે એનું નામ પણ ગોપાલ જ છે. Oh, it's very easy then. So he said, when I go in the forest, if I get scared, can I call for Gopal? તો એને તો મજા આવી જાય છે કે ભાઈ ચલો હવે તો હું જંગલમાં જઈશ અને મને બીક લાગશે તો હું સીધું કોને બોલાવીશ? ગોપાલને. Mother said, definitely, just call for him and you will not be scared. અને માતા કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, ગોપાલને બોલાવજે અને તારી બધી બીક વહી જશે. So Gopal started walking and he said, goodbye, let me see you later, mother. અને ગોપાલ ચાલ્યો જાય છે ખુશી ખુશી અને કહે છે કે આવજો અને એમ કરીને વયો જાય છે. And the mother went straight to the deity. અને માતા જેવો ગોપાલ વયો જાય છે સીધી કૃષ્ણના મૂર્તિ પાસે જાય છે. Gopal, now I am in your hands. હવે કહે છે કે ગોપાલ હવે તારા હાથમાં છે, You are now his brother. હવે તું એનો ભાઈ છો. I don't know what will happen in the forest, મને કાંઈ ખબર નથી કે જંગલમાં શું થવાનું છે, but I leave him to you. પણ આ બધી વસ્તુ હું તારા માથે છોડું છું. So Gopal went and he started coming back and the forest became dark. ગોપાલ વયો ગયો, સ્કૂલે પહોંચી ગયો અને જ્યારે સ્કૂલેથી ઘરે પાછો આવતો હતો ત્યારે અંધારું થઈ ગયું હતું. And now he thought, better I call my brother. He said, brother Gopal, where are you? તો એને વિચાર આવે છે કે ચાલો હવે અત્યારે ગોપાલની મદદ જરૂર પડશે, એટલે બોલે છે કે ગોપાલ તું ક્યાં છો? Then no sound. તો કોઈનો અવાજ જ ન આવ્યો. He called again, brother Gopal, I'm very scared. એ પાછો બોલાવે છે, ગોપાલ મારા ભાઈ તું ક્યાં છો? મને બહુ બીક લાગે છે. No sound. કોઈનો અવાજ ન આવ્યો. And then again he started crying now. He said, brother Gopal, won't you come? પછી પોતે રોવા માંડે છે ને બોલે છે કે ગોપાલ મારા ભાઈ તું નહીં આવ? And he heard the sound of a flute. અને ત્યારે એને વાંસળીનો અવાજ સંભળાય છે. And suddenly the entire atmosphere in the forest changed. અને તરત જ આખા જંગલનું વાતાવરણ બદલાઈ જાય. And then he heard a very loud but low and deep voice. અને પછી એને બહુ ઊંચો પણ ગહેરો અને બહુ મધુર અવાજ સંભળાય છે. Gopal, I'm behind you. અને કૃષ્ણ બોલે છે કે ગોપાલ હું તારી પાછળ જ છું. And when he turned, he saw a tall boy.
અને પછી જેવા પાછળ વળીને જોવે છે ગોપાલ, તો એને એક થોડો ઊંચો છોકરો દેખાય છે, taller than Gopal, આ ગોપાલ કરતા થોડો ઊંચો. and he was holding a flute, પોતાના હાથમાં વાંસળી હતી, and he was bluish in color, એનો કલર બ્લુ કલરનો હતો, વાદળી, and he had little calves around him. અને એની આજુબાજુમાં થોડા નાના નાના વાછડાઓ હતા. And Gopal became very happy. અને ગોપાલ એને જોઈને તો ખુશ થઈ જાય છે. He said, "You are my brother?" એ પૂછે છે કે તું મારો ભાઈ છો ને? And brother Gopal said, "Yes, I am your brother. અને કૃષ્ણ ગોપાલ તરીકે કહે છે કે હા, હું તારો ભાઈ જ છું. Now let us go home together." કહે છે કે ચલો આપણે હવે સાથે ઘરે જઈએ. And Gopal came home smiling. અને ગોપાલ ખૂબ રાજી થઈને ઘરે આવે છે. And the mother was very anxious and praying. અને માતા તો બહુ ચિંતિત હતી, પ્રાર્થના કરતી હતી કૃષ્ણને. And she said, "Are you all right, Gopal?" માતા પૂછે છે ગોપાલને કે તું બરાબર તો છો ને? And Gopal said, "Why should you ask? My brother was there." ગોપાલ તો કહે છે કે તમારે હવે પૂછવાની જરૂર નથી કે મારો ભાઈ તો ગોપાલ તો છે. And mother was scratching her head. "Really? He was there?" માતા તો પોતે પોતાનું માથું ખજવાડવા માંડે છે કે ભાઈ ખરેખર હતો? So he said, "Yes, he played with me, then he sent me back." તો ગોપાલ કહે છે કે હા, એ મારી ભેગો રમ્યો, પછી મને અહીંયા મૂકી ગયો. And so mother became very, very happy, very peaceful. તો માતા બહુ ખુશ થઈ જાય છે. And like that, every day Gopal went to the forest And આવી and to રીતે- school. અને આવી રીતે રોજ જંગલમાંથી પસાર થઈને ગોપાલ સ્કૂલે જતો. One day when Gopal was coming back, he looked very morose. એક દિવસ ગોપાલ જ્યારે સ્કૂલેથી પાછો આવતો હતો ત્યારે થોડોક નિરાશ દેખાણો. And Krishna, as Gopal, asked him the question, "Why today you are looking very sad?" અને કૃષ્ણ એને પૂછે છે કે આજે કેમ તું ભાઈ થોડોક નારાજ લાગસ? And Gopal said, "Tomorrow is Teacher's Day." તો ગોપાલ કહે છે કે આવતીકાલે અમારી સ્કૂલમાં ટીચર્સ ડે છે. And teacher has said all of us must bring some kind of dakshina for the teacher. અને ગોપાલ કહે છે કે ભાઈ અમારે દરેક વિદ્યાર્થીએ કોઈને કોઈ દક્ષિણા આપવાની છે અમારા ગુરુને. And everybody was talking about what they are going to bring. અને બધા લોકો કાંઈક ને કાંઈક ચર્ચા કરતા હતા કે અમે શું શું દક્ષિણા લઈ આવશું. But I know in my house we have nothing that I can give my teacher. અને મને ખબર છે કે અમારા ઘરમાં એવી કોઈ ખોટી કોડી નથી કે અમે કંઈ આપી શકીએ અમારા શિક્ષકને. So I don't know what to do, brother Gopal. તો એ મારા ભાઈ ગોપાલ, મને કંઈ ખબર નથી પડતી કે મારે શું કરવું. So Gopal thought about it. તો ગોપાલે થોડીક વાર વિચાર કર્યો And ભગવાન. he said, "Tomorrow morning you come and I will give you something for the teacher." અને ભગવાને કીધું કે આવતીકાલે સવારે તું આવ મારી પાસે અને હું તને કંઈક વસ્તુ આપીશ કે જે તું ટીચરને આપે. And so in the morning, little Gopal went into the forest. અને એવી રીતે સવાર થઈ જાય છે તો નાનો ગોપાલ પોતે જંગલમાં ચાલ્યો જાય છે. And Gopal, Krishna was there and he handed him a little pot, very small. અને કૃષ્ણ ગોપાલ એ પોતે નાના ગોપાલને એક નાનો અમથું એક પાત્ર આપે છે, મટકું આપે છે. "Give this to your teacher." અને કહે છે કે આ પાત્ર તું તારા ટીચરને આપી દેજે. Gopal became very excited. "What is it? What is it?" તો નાનો ગોપાલ બહુ કહેવાય ને જિજ્ઞાસુ થઈ જાય છે કે ભાઈ આમાં શું છે, આ શું છે? And his brother said, "This is kheer, very sweet kheer. Your teacher will love it." અને કૃષ્ણ ગોપાલ કહે છે કે આ એક સ્વીટ ખીર છે અને તમારા શિક્ષકને આ બહુ ભાવે છે. So Gopal went and very proudly he gave the teacher the small pot of kheer. અને ગોપાલ ચાલ્યો જાય છે નાનો ગોપાલ અને શિક્ષકની સામે ખીર રાખીને એમને ખીરનું પાત્ર આપે છે. But then when he turned around, he saw that all the other students were giving large items to the teacher. A lot of food, big items, a lot of presents. And Gopal felt a little bit ashamed. Why I'm only giving such a small cup or pot of kheer? તો ગોપાલ જ્યારે પાછળ વળીને જોવે છે તો એને દેખાય છે કે બીજા જે એના વિદ્યાર્થીઓ છે, સહપાઠીઓ છે, એ મોટી માત્રામાં ફળ, ફળાદી, બીજા બધા અલગ અલગ કહેવાય ને પ્રેઝન્ટેશન્સ લઈને આવ્યા છે અને મોટી માત્રામાં શિક્ષકને આપે છે. પોતે એક નાનું પાત્ર આપવા જઈ રહ્યો છે શિક્ષકને, તો એને બિચારાને થોડી શર્મિંદગી ફીલ થઈ. And when he gave the teacher looked at it and not so happy. અને જ્યારે ટીચરને આપે છે તો ટીચર એટલા બધા ખુશ નથી થતા, લઈ લે છે એના હાથમાંથી. Now the teacher said, "Let us serve. Everybody has brought so much food. We will serve everyone." તો હવે ટીચર કહે છે કે ચાલો આપણે બધા આટલું બધું ભોજન લઈ આવ્યા છીએ તો એકબીજાને આપણે પીરસવાનું ચાલુ કરીએ. Now Gopal thought, "My kheer is so little. 1 spoon, 2 spoon, everything is finished." તો નાનો ગોપાલ વિચારે છે કે મારી ખીરનું પાત્ર તો એટલું નાનું છે કે 1-2 ચમચા આપીશ તો પૂરી થઈ જશે. In his heart he prayed, "Brother Gopal, I hope this kheer will be helpful and teacher will like it." તો એ હૃદયથી ગોપાલને પ્રાર્થના કરે છે કૃષ્ણને કે મારા ભાઈ ગોપાલ, હું આશા રાખું છું કે તારી ખીર
વિદ્યાર્થીઓને અને શિક્ષકને મદદરૂપ થાય. Now, half an hour, 1 hour passed. હવે આવું કરતા કરતા અડધી કલાક વહી જાય છે, કલાક વહી જાય છે, All the food finished. બધું ખાદ્ય પદાર્થ બધું ભોજન પૂરું થઈ ગયું. So the teacher walked around. ટીચર આજુબાજુમાં ફરવા માંડ્યા. But he was surprised that everybody was still eating something. ટીચરને નિરીક્ષણ કરતા કરતા એક આશ્ચર્ય થયું કે બધા લોકોના ભોજન તો બધા સમાપ્ત થઈ ગયા છે, તોય હજી કંઈક એવી વસ્તુ છે કે જે પીરસવામાં આવી રહી છે. So he looked at it and he said, "What is it that everybody is eating now?" એ જોવે છે કે આ કઈ વસ્તુ હજી ખાવાની ચાલુ છે બધાના પાત્રમાં. And the students said, "We're eating Gopal's kheer." તો બધા વિદ્યાર્થી કહે છે કે અમે તો ગોપાલની લાવેલી ખીર ખાઈ છે. But the teacher said, "The pot is so small. ટીચર કહે છે કે આનો પાત્ર તો એકદમ નાનું છે, How can so much kheer come from that small pot?" આ નાના પાત્રમાંથી આટલી બધી ખીર કેવી રીતે આવી છે? He said, "Open it. I want to see." કે લાવ લાવ જો ખોલવા દે મને, મારે જોવું છે. And the pot was full. ખોલીને જોવે છે તો પાત્ર તો પૂરેપૂરું જ હતું. They served some more kheer, એ લોકો વળી પાછી એમાંથી ખીર પીરસે છે, and the pot was full. તોય પાત્ર ફૂલ જ હતું. Till night they were serving kheer, આખી રાત પડી ગઈ તોય લોકો ખીર જ પીરસે રહે, and still the pot was full. તોય પાત્ર ફૂલ જ હતું. Teacher said, "Now you bring the kheer back." ટીચર કહે છે કે આમાં કઈ આપણને ટપ્પા પડતા નથી, તો ખીર પાછી લઈ જા ભાઈ. So teacher said, "How did you get this kheer? Who gave this kheer to you?" ટીચરને આશ્ચર્ય થાય છે કે તું આ ખીર ક્યાંથી લેવો, તને કોણે આપી આ ખીર? And he said, "My brother Gopal. He lives in the forest." તો એ નાના ગોપાલે કીધું મને મારા ભાઈ ગોપાલે આપી, એ જંગલમાં રહે છે. "Why is your brother living in the forest?" તો શિક્ષક પૂછે છે તારો ભાઈ જંગલમાં કાં રહે છે ભાઈ? "Because he takes care of the cows, તો નાનો ગોપાલ કહે છે કે મારો ભાઈ જે છે એ ગાયોની રખવાડી કરે છે and he plays the flute always." અને એ હંમેશા વાંસળી વગાડતો હોય છે. Now the teacher started becoming bewildered. હવે આ જ્યારે સાંભળે છે ત્યારે ટીચરને જરાક ભ્રમણા થાય છે, ભ્રમિત થઈ જાય. Describe your brother to me." ટીચર કહે છે કે ભાઈ તું તારા ભાઈનું વર્ણન કરતો ભાઈ જરાક. And Gopal said, "My brother always stands in Tribhangi form." અને ગોપાલ કહે છે કે મારો ભાઈ જે છે ને એ હંમેશા ત્રિભંગી સ્વરૂપમાં ઊભો રહે છે. He never looks at me directly. He always gives me sidelong એ glances. સીધું ક્યારે મારી સામે જોતો નથી, આમ કતરાઈને જ જોવે છે. You know, Krishna is very expert, right? He gives you sidelong glance. કૃષ્ણ બહુ એક્સપર્ટ છે, દક્ષ છે, એ ક્યારેય સીધું ન જોવે તમારી સામે, કતરાઈને જ જોવે. When we do, the sidelong glance is very bad. આપણે જ્યારે કતરાઈને જોઈએ તો આપણું સારું ન લાગે કતરાવું, But when Krishna does it, it's very beautiful. પણ કૃષ્ણ જ્યારે જોવે તો એ અત્યંત Then he સુંદર said he લાગે. plays a beautiful flute. પછી ગોપાલ કહે છે કે એ બહુ સુંદર મધુર All the વાંસળી વગાડે છે. peacocks, all the animals of the forest will come and sit with him. બધા મોર, બધા પ્રાણીઓ જંગલના એ બધા એની આજુબાજુમાં આવીને બેસી જાય. He's darkish, bluish in color. એનો શામળો જે વાદળી કલરનો જે મેઘવર્ણ જે છે, He's always having a peacock feather in his hair. હંમેશા પોતાના મસ્તક ઉપર મોરપીંછ ધારણ કરે છે. So then the teacher, the master, he told Gopal, "Now don't lie." હવે ધીરે ધીરે ટીચરને સમજાવવા માંડ્યું કે આ કોનું વર્ણન કરે છે. એટલે એ ખીજે છે ગોપાલને કે તું ખોટું બોલમાં. Bring me to see this brother of yours. ચાલ મને દેખાડ તું તારો ભાઈ ક્યાં છે, ચાલ. And so Gopal brings the teacher to the forest, તો ગોપાલ પોતાના ટીચરને જંગલમાં લઈ જાય છે. and he calls out, "Brother Gopal, my teacher is here. Please come and see him." એટલે પોતે પોતાના ભાઈને બોલાવે છે કે મારા ભાઈ ગોપાલ તું અહીંયા આવ, મારા ટીચર તને મળવા માટે આવ્યા છે. And he calls and calls, but brother Gopal never comes. અને બોલાવે જ છે, બહુ રાડો પાડે છે, પણ કૃષ્ણ આવતા નથી. And the teacher turns to Gopal and said, "I told you that you are lying." અને ટીચર ગોપાલની સામે જોવે છે અને કહે છે કે મને ખબર જ હતી, હું તને કહેતો હતો કે ખોટું બોલાસ. And he starts to turn and walk away અને ટીચર જવા માંગે છે, પોતે પાછા વળી જાય છે. when he hears the sound of a flute. જ્યારે ટીચર પાછા વળે છે ને જવાના હોય ત્યારે એને વાંસળીનો અવાજ સંભળાય છે. And he hears a very deep voice in the forest. અને ત્યારે એમને બહુ ઊંડો અને ગંભીર અવાજ જંગલની અંદર સંભળાય છે. And Gopal speaks. અને ત્યારે ભગવાન ગોપાલ બોલે છે. And he says, "My dear Gopal, I'm always with you. ત્યારે કહે છે કે મારા વહાલા ગોપાલ હું હંમેશા તારી સાથે જ છું. For those who have faith in me, I'm always there for them. જેમની મારા ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે હું એમની સાથે હંમેશા હોઉં છું. But for those who don't understand my nature, પરંતુ જે લોકો મારા સ્વભાવને સમજતા નથી there is a curtain and એના I માટે cannot be seen. પડદો છે, એ મને નહીં જોઈ શકે. What I have given you મેં તને જે આપ્યું છે is Purnam, એ પૂર્ણ છે, and it is complete, એ પરિપૂર્ણ છે and it is self-satisfying. અને એ આત્મસંતુષ્ટ.
દેનારું. but those who cannot become self-satisfied, પરંતુ જે લોકો આત્મસંતુષ્ટ નથી થઈ શકતા, they cannot understand Purna. એ લોકો પૂર્ણતાને કે પૂર્ણને સમજી શકે નહીં. And the master he fell down and he offered obeisances to the voice. અને ત્યારે એના જે શિક્ષક હોય છે ગોપાલના, એ પોતે નતમસ્તક થઈ જાય છે, દંડવત પ્રણામ કરે છે ભગવાનની વાણીને, અવાજને. Anything that is given to us by Krishna, કૃષ્ણ દ્વારા આપણને જે કોઈ વસ્તુ આપવામાં આવે, it will never end. એ ક્યારેય એનો અંત થતો નથી. It may look very little, એ કદાચ બહુ નાનું લાગશે આપણને, but it is inexhaustible. પણ એ હંમેશા અવ્યય રહેશે. Everything else can finish, બધી વસ્તુ ખતમ થઈ જશે કદાચ, but whatever that is given by Krishna will never finish. પરંતુ કૃષ્ણ દ્વારા